परमेश्वर विविध दया हेतु आमे विनष्ट हेना हो प्रभु को धन्यवाद देबा आसतु आमे माने उपासना को जीवा पूर्वरु मो सदा प्रभु को धन्यवाद देबी परमेश्वर का महान दास विजय दीप भाई अच्छंती वर्शिपर से संपुक को आसीबे आउ तांकर वर्शिप गीत गुडा को आगु को नेबे Praise the Lord. Praise the Lord. So thank you so much. Your Wi-Fi disconnect हो जाए जितने टाइम ठीक है distortion होते हो क्षमा करिए. Praise the Lord. Hallelujah. लेवंते प्रभु को महिमा करिबा हम संतुलन पर प्रार्थना करके परमेश्वर उपस्थित मध्य जीवा ईश्वर परमेश्वर आज उत्तर कार्य करिबे. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर स्तुति हो परमेश्वर को महिमा हो परमेश्वर में महिमा करिबा तो गौरव हो कारण से प्रशंसा पाइबार एकमात्र परमेश्वर अटंती. आमेन. आउ से राजा मान को राजा अटंती. आसन प्रार्थना करके परमेश्वर उपस्थित जीवा. पिता परमेश्वर धन्यवाद दूचु सुंदर समय निमंते जगह समर्पित हो प्रभु तुम दया करो अनुग्रह अभिषेक करो तुम सावा को ले आसो प्रत्येक दुर्बलता चले जाओ लॉर्ड पिता परमेश्वर एवरी डिस्टॉर्शन को जिसमें पर हमें कैंसिल करो प्रभु तुम दया करो प्रभु अभिषेक कर प्रभु तुम्हारा आराधना रे और जिसमें न हो तो सहायता करो प्रभु तुम्हें समर्पित तुम स्पर्श करो तुम्हें ब्लेस करो अभिषेक करो प्रार्थना धन्यवाद आमेन. प्रत्येक को हमारा ख्रीष्ट नमस्कार प्रेस्तल जनाए आसन परमेश्वर उपस्थित जीवा में आराधना करिबा और महिमा करिबा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. से प्रशंसा निवासी परमेश्वर से प्रशंसनीय परमेश्वर में धन्यवाद करते बा. सकल सृष्टि प्रभु तुम्हें ये स्वयं परमेश्वर प्रभु. हालेलुया. धन्यवाद हो. हालेलुया. धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारा गौरव बहुत धन्यवाद. हालेलुया. यीशुवे तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर. सकल सृष्टिर प्रभु तुम्हें स्वयं ईश्वर तुम्हें पता तुम्हें सत्य तुम्हें अनंत जीवन. हालेलुया. अनंत प्रभु जुगे जुगे तुम्हें अच्छा प्रभु मानकर प्रभु अटक तुम्हें जीवित हे प्राणकर्ता ईश्वर नंदना. प्रशंसा निवासी तुम्हें प्रशंसनीय गौरवमय तुम्हें ज्योतिमय. प्रशंसा निवासी तुम्हें प्रशंसनीय गौरवमय तुम्हें ज्योतिमय. धन्यवाद देना प्रभु प्रशंसा तुम्हें देना स्तुति पूजा आराधना महिमा तुम्हें देना. प्रभु स्वर्ग पृथ्वी अधिकारी तुम्हें अटो सर्वशक्तिमान प्रभु तुम्हें ही अटो पिता परमेश्वर प्रभु. हालेलुया. तुम्हारा धन्यवाद हो. Yes, Father. Thank you, Father.
Hallelujah. Thank you, Father. স্বর্গ পৃথিবীর অধিকারী তুমি অটল, সর্বশক্তিমান প্রভু তুমি রাজা আমার। হে দয়াময় ক্ষমাময় সদা মময়, রোগ সংকটরে সদা উদ্ধারকারী আমার। হে মুক্তিদাতা পরম ঈশ্বর, প্রশংসাহী দাসী তুমি প্রশংসনীয়, গৌরবময় তুমি জ্যোতির্ময়। প্রশংসাহী দাসী তুমি প্রশংসনীয়, গৌরবময় তুমি জ্যোতির্ময়। ধন্যবাদ জ্ঞান প্রভু, প্রশংসা তুমি জ্ঞান, स्तुति पूजा आराधना महिमा तुम्हें देना। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु तुम्हें गौरवमय परमेश्वर प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया। We worship you Father, we worship you Father, we worship you। हस्तोटी प्रभु धन्यवाद करिबा। Praise the Lord। हालेलुया। से महिमा पूजा प्रशंसा पाइबारे को मात्र परमेश्वर। आमेन। हाले से राजा मान को राजा, से प्रभु मान को प्रभु। हालेलुया। आसुता को हस्त समर्पित है प्रभु, मैं अपने आप को तेरे हाथों में रखता हूँ प्रभु, मैं तेरे हाथों में अपने जीवन को रखता हूँ। तू मुझे छू ले, तुझे ब्लेस कर, तू अभिषेक करे। आमेन। हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord। He is worthy to be praised and he is the only one। आमेन। हालेलुया। ताको महिमा करिबा, ताको गौरव करिबा। Praise the Lord। और ताको हस्त में समर्पित है। हालेलुया। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में रखता हूँ और तेरे नाम को मैं धन्य कहना चाहता हूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, समझते गाइबा, आदर के योग्य है। आमीन। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। आमीन। यस फादर, तूने ही तो प्रभु अपने आंख को क्रूस पर बलि द्वारा प्रभु तूने हमें बचाया प्रभु। हालेलुया। यीशुवे हम धन्यवाद करते हैं। तूने ही तो प्रभु मुझे मेरे पापों से मौत के द्वारा बचा लिया। तूने ही तो प्रभु यस फादर मुझे मेरे पापों से क्रूस की मौत के द्वारा बचा लिया। तूने मेरे जीवन में एक नई आशा देकर अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बना लिया। तू ही योग्य है, सब गाए, आदर के योग्य है। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। एक और बार, तू ही योग्य है, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है। यस फादर, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। आमेन। यस फादर, प्रभु तुम चलो मैं आंसू अच्छू आज पता कि दुर्बलता चले जाओ लॉर्ड। हालेलुया। तुम उपस्थिति में प्रभु समस्त में भरी लिया प्रभु। आज पता कि प्राण पात्र उछली पड़े प्रभु। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद।
धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट, मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को भी हमें तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, हालेलुया, आदर के योग्य है, आमीन। महिमा मिले तुझे और आराधना भी, तू ही योग्य है। समझ गई बात, आदर के योग्य है, हालेलुया। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाता हूँ प्रभु, और तेरे नाम को मैं धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। यस फादर, प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं और तेरे नाम को धन्य कहूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, यस फादर, आदर के योग्य है, आमीन। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आमीन, आदर के योग्य है, हालेलुया। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तो हे योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। Hallelujah, we worship you, Father. We give you glory, Lord. Hallelujah. प्रभु तुम्हारा धन्यवाद हो, तुम्हारा गौरव उधर प्रशंसा पिता परमेश्वर प्रभु। तुम्हें प्रभु धन्यवाद पाइबा, पूजा पाइबा, प्रशंसा पाइबा एकमात्र परमेश्वर प्रभु। तुम्हें समर्पित हो लॉर्ड, तुम्हें ब्लेस करो प्रभु जी, अभिषेक करो पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ओ फादर, प्रभु तुम्हें प्रभु प्रशंसा पाइबा और पूजा पाइबा एकमात्र परमेश्वर प्रभु। ओ क्रूसरे प्रभु हस्त प्रभु तुम्हें अमानक प्रभु उद्धार करितबा परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दउछु। यस पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें केवल प्रभु तुम्हें मानव प्रभु उद्धार करी परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दउछु। यस फादर, हालेलुया। प्रभु तुम तुम्हें समर्पित हो पिता परमेश्वर प्रभु, तुम्हें दया करो, ब्लेस करो पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद दूचु, धन्यवाद दूचु। आज इस समय प्रभु तुम धन्यवाद दूचु लॉर्ड। हालेलुया। मिलकर आगे अल्प समय परमेश्वर धन्यवाद करिबा तो प्रभु आराधना करूछु, तुम समर्पित होछु। हालेलुया। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। गाव की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। गाव की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। समझते आराधना आराधना आराधना
प्रभु मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके प्रभु तेरे संग में चलना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके नया भल मैं पाता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके नया भल मैं चलता हूँ। मैं तेरी हूँ रचना, तुझ में ही बसता हूँ, तेरी उंगली पकड़ करके तेरे संग मैं चलता हूँ। आराधना 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 तेरी आराधना। यस फादर, आराधना 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 तेरी आराधना। प्रभु तेरे सीने से लगकर मैं तो वो दुनिया में भूल जाऊंगा प्रभु, तेरी महिमा की नगमे में सदा ही गाऊंगा। हालेलुया। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे सदा ही गाऊंगा। तेरे सीने से लगकर दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे सदा ही गाऊंगा। यहाँ में आराधना 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 तेरी आराधना। यस फादर, आराधना 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 तेरी आराधना। हालेलुया। प्रभु उधर धन्यवाद, उधर धन्यवाद, उधर धन्यवाद फादर। पूरा लबा 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 लबा। ओ जीसस लॉर्ड फादर। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे पनाह, सारा जग करता सजदा के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे पनाह, सारा जग करता सजदा के तेरा जलाल। अपने चरणों में यीशु हमको दे दे तू पनाह, सारा जग करता सजदा देख तेरा जलाल। ओ आराधना 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 तेरी आराधना। मेरा मेरा आराधना। यस फादर, आराधना आराधना तेरी आराधना। तू काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके मैं पाऊंगा। तू काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके अगल मैं पाऊंगा। ओ आराधना 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 तेरी आराधना। चुने आराधना 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 तेरी आराधना। पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु तू आज हर एक को तो छू ले पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया आज पति को तुम्हें स्पर्श करो प्रभु तुम्हें अभिषेक करो प्रभु जी तुम्हारे सामर्थ्य तुम्हें अभिषेक तुम्हें भर दे पिता परमेश्वर प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर समझ करी हाले उकास करी उड़ी बे पिता परमेश्वर प्रभु से प्रकार में अनुग्रह अभिषेक करो पिता हालेलुया तुम्हारा उपस्थित मान को मत में धन्यवाद तुझको प्रभु हालेलुया थैंक यू Father for being with us Lord Father thank you for the wonderful day Lord hallelujah thank you for giving us a wonderful time to worship you Lord and Prabhu pour out all holy Lord Father amen 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 आराधना 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 तेरी आराधना एक और बार कहीं अपने मुंह खोल कर आराधना कर कहें प्रभु आराधना 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 तेरी आराधना एक और बार आराधना 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 तेरी आराधना यीशुआ यीशुआ ओ धन्यवाद ओ जीसस पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु तुम्हें सदा सर्वदा प्रभु तुम्हें मान को संग्रह अच्छे पिता धन्यवाद दूची लॉर्ड पिता परमेश्वर में देती सुंदर अवसर निमंत्रण धन्यवाद दूची देती सुंदर समय निमंत्रण धन्यवाद दूची हाँ पिता परमेश्वर प्रभु तुम हस्तर में समर्पित हो पिता परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर तुम्हें अभिषेक कर तुम्हें सामर्थ्य तुम्हें भरी दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी आज पति को तुम्हारा आत्मा तुम्हारा ले आसी प्रभु जी पति को तुम्हारा अभिषेक को ले आसी पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूची प्रभु ये जाए प्रभु तुम्हें संभाली धन्यवाद दूची प्रभु विशेष कर प्रभु तुम दासों को समर्पण कर दुर्भाग्य से प्रवेश कर समय तुम्हें मुखदर कथा कह लॉर्ड यूज हिम इन अ माइटी वे एंड फादर यूज हिम इन अ माइटी वे प्रभु तेरे सामर्थ्य के साथ तेरे अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना प्रभु और अभिषेक के साथ उनको प्रभु तिनको मुझसे तो बातचीत करना पिता परमेश्वर प्रभु आज हर एक के लिए आश्रय कारण हो जाए पिता परमेश्वर प्रभु आगामी समय को तुम्हारे समर्पण कर प्रभु जी प्रभु तुम दया को तुम अनुग्रह जितने पुस्तक प्रभु समस्त तुम्हें ब्लेस करो अभिषेक तुम्हें छुआ दो आओ अभिषेक में परिपूर्ण कर प्रभु जी ये जान का समर्थ धन्यवाद आदर मैं प्रसन्न तुमको दी प्रभु जी प्रार्थना यीशु के नाम में प्रभु आमेन धन्यवाद प्रभुଙ୍କର दास प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु एपरी आराधना परमेश्वर स्वर्गर द्वार को ही खोली दियंतु आसु आमे उच्च करताल देई ताकू उत्साह दउतबा प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु आज्ञा ऑफलाइन ऑनलाइन मध्य रे प्रभु आपनको व्यवहार करंतु पारिवारिक जीवन आत्मिक जीवन तथा मांडलिक जीवन आपनकर सेवा कार्य रे प्रभु आपनको उन्नतिर पथ देखांतु प्रभु आपनको सकल विषय आशीर्वाद करंतु धन्यवाद एते बेले मु अनुरोध करबा पे चाहे आम मध्य रे मिटुकर भाई अछंती भाई सुनी पारुछंती मिटुकर भाई हाँ प्रेज द लॉर्ड मैडम प्रेज द लॉर्ड आज्ञा नमस्कार और प्रार्थना पॉइंट किछटा अछि आपण प्रार्थना करिवे परमेश्वर दास बहुत सुंदर भाव से आराधना करि जाइछंती तांकर परिवार पई सेवा कार्य पई प्रार्थना करिवे तथा परमेश्वर दास रेवरेंड पत्रा आज्ञा आसीबे वाक्य घिनी तांको पई प्रार्थना करिवे तांको परमेश्वर चरण तले समर्पण करिवे तथा डिवाइस रे थिबा प्रत्येक प्रार्थना योद्धाकारी परिवार हमर स्वामी संतान तथा हमर सेवा कार्य प्रत्येक विषय रे परमेश्वर चरण तले तोली धरिवे आ गोटे प्रार्थना पॉइंट थिला मोर सान भौणी मुंड दरज बहुत दिन रु चली प्रार्थना करिवे ए सकल विषय नहीं आपण प्रार्थना रे तोली धरिवे आज्ञा प्रार्थना करो प्रार्थना रे प्रभु को सानिध्य रे उपस्थित है अत्यंत दयालु सैन्याधिपति सदा प्रभु तुम्हारी पवित्र नाम को धन्यवाद गौरव करुच प्रशंसा करुच आराधना करुच कारण तुम्हारी से पवित्र नाम रे प्रभु मनुष्य माने प्रशंसा करिया प्रस्तुत अच्छ असुचि मुखरे असुचि शरीर थिले मध्य तुम्हें आम को योग्यता दे
ଭୟଙ୍କର ରାତି ମଧ୍ୟରୁ କଡାଇ ଆଣି ପ୍ରାନ୍ତ କାଳ ଉପାସନାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗ୍ଲୋରି, ମାଷ୍ଟର ହେଭେନଲି ଫାଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ତୁମରି ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଏପରି ଆରାଧନା, ଏପରି ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ମହିମା ହେଉ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଦାସଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢାଇ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢାଇ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମରି ହସ୍ତ ରଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇ ତୁମରି ନାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଆଗକୁ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମରି ହସ୍ତରକ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ସେ ମାନା ଦେଇ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଆତ୍ମାରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ତୋଳି ଧର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତୁମେ କଥା କୁହ, ତୁମର ସେ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ମୁଖ ଦେଇ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହକାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମେ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ହସ୍ତ ରଖ। ତୁମ ଦାସୀ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛି, ତୁମ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମରି ନାମରେ ଦଉଛି, ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅନୁରୋଧ ଦେଇଅଛି ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ମସ୍ତକରୁ ତଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କର। ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗୌରବ ତୁମ୍ଭେ ପାଅ, ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ତୁମ୍ଭେ ପାଅ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ମୁକ୍ତିଦାତା, ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଛୋଟ ନିବେଦନ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିଦି। ଆମ୍- ଆମ୍- ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବୋଝର ସହିତ ସକଳ ବିଷୟ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବାକ୍ୟର ସମୟ, ଆମର ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ବତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଘେନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣରେ ସିଦ୍ଧ, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଆସୁ ଏତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ଦାସକୁ କରତାଳ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମାନ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନଉଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କର। ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ। ଶୁଭାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁପ୍ରଭାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଦିବସ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଅଟେ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ରେଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ପିଟର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଏ ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନୁପମା ବାଗ ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ। ସେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ এই ମଞ୍ଚରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରମୋଦ ପରିସା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପୁରୁଣା ଫେସ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏ ଜୁମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମର ଆଜ୍ଞା କହିଲା ପରେ ହାଇ ଲାଗିଲା, ଜୀବନ ହାଇ ଲାଗିଲା।
समस्त देखिकी खुशी लगे मो देह खराब है मु प्राय को जूम को जाई नहीं एटा बोधे फास्ट टाइम आउ मो देह सुस्थता आपण माने समस्त प्रार्थना करुले तेणु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आप समस्त आशीर्वाद करते आपण प्रार्थना हेतु मुझे आपण मान सम्मुख में जीवित रही प्रभु वाक्य नहीं आसी केवल आपण मान प्रार्थना प्रभु आशीर्वाद रही विशेषकर मुझे धन्यवाद देवी विजयदीप आज्ञा आउ से बहुत सुंदर आराधना कले आ प्रभुंकर उपस्थिति को आम मध्य आनी दी अच्छा मु आराधना को बहुत भल पाए मु आराधना करने बहुत इच्छा करे कारण आराधना द्वारा प्रभु आम मान मध्य अभिषेक शक्ति और प्रभुंकर उपस्थिति आम मध्य ओह्ल आसे जो मैंने सत्य जब आत्म आराधना करती ताहले प्रभुंकर उपस्थिति आम मध्य ओह्ल आसे प्रार्थना करिवार चले आम प्रभु निकट को जावाक पड़े आम प्रार्थना निकट को पहुंचाइवा पड़ी था किंतु जो आम आराधना करू प्रभु निजे सिंहासन बसी रही न पारती आराधना एत पावर अच्छी आराधना एत शक्ति अच्छी जो मैंने सत्य आत्मा आराधना करती प्रभु तांको निकट ओह्ल आसती तो तेणु मुझे धन्यवाद दी पुनर्बार प्रभु प्रचुर आशीर्वाद करूँ व्यवहार करूँ सेवा कार्य जे अति सुंदर आराधना करे आम समस्त को से आत्मा रे परिपूर्ण होगा साहाय्य करिसेंती हालेलुया मुझे किसी नुआ विषय कहबी ताहा नुहे आम समस्त शुणिक आसुचु आगु से वाक्य जहाँकि मते प्रभु जहाँ चालना देइछंती मते प्रभु जहाँ कहवाई मत सुजोग देइछंती आज मु किछि विषय आपण मान सम्मुख रखिबी जे प्रभु परमेश्वर जहाँ भी सृष्टि करिसंती जहाँ भी तैयारी करिसंती किछि ना किछि उद्देश्य नहीं कि परमेश्वर तैयारी करिसंती बिना उद्देश्य रे किछि भी से सृष्टि करि नाहंती तो से मध्यरु आमे माने मध्य गोटे जीवित प्राणी अटू जहाँकि परमेश्वर मनुष्य को नहीं कि किछि उद्देश्य नहीं कि प्रभु कौन करथिले तैयारी करथिले तो आसतु आमे तेणु परमेश्वर मानव जाति को बा हवा आदम को कहीं तैयारी कले बा सृष्टि कले जे परमेश्वर को योजना कौन थिला मनुष्य को नहीं कि आमे किछि विषय अल्प ध्यान करवा आम जो देखा आदि पुस्तक तार 1 अध्याय 26 पद टिके पढ़िबार साहाय्य करंतु एथुतारु परमेश्वर कहिले आम्भे माने आपणा प्रतिमूर्ति रे व आपणा सादृश्य रे मनुष्यर निर्माण करू से माने जलचर मत्स्यगण व खेचर पक्षीगण व पशुगण व समस्त पृथ्वी व भूमि रे गगनशील सबु उरगामी जंतु उपरे कर्तृत्व करिवे। दियो एटा धन्यवाद पका शिष्य हो जदि कहार माइक अनम्यूट अछि ताले बंद करि परिबे दया करी ए वाक्य पढ़िला परे आपण माने भाबुथिबे ए वाक्य तो आमे केते थर सुनिछु एटा आरंभ रु पढ़ी पढ़ी आसीछु बहुत पुराना समस्त बहुत पुराना विषय अटे जनाशुना विषय अटे जे परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे आ अपना सादृश्य रे परमेश्वर मनुष्य को निर्माण कले अर्थात कहवा गले जेरेस कॉपी आ परमेश्वर ताहांकर समस्त विषय काहाकू देले मनुष्य को देले ताहांकर गुण सब ताहांकर रूप प्रत्येक विषय देकी मनुष्य को से निर्माण कले कौन करबा पई शेष आड़े लिखा है कौन करबा पई कि कहबे कि कौन करबा पई अधिकार समस्त समस्त ऊपर कौन करबा पई
ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ସମସ୍ତ ଉପରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତିଆରି କଲେ ଯେ ଜଗତକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାର ବଞ୍ଚି ସେ ଜଗତକୁ ଅଧିକାର କରିବା ଆଉ ଜଗତରେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ହେବା, ଜଗତକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 28 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଶେଷରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସନ କରିବା। କଣ କରିବା? ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ଲେସିଂ କଲେ ଆଉ କଣ କହିଲେ? ସବୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର, ସବୁ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ। ଆଉ କହିଲେ କଣ? ରଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ କହିଲେ କଣ? ତମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସବୁ କିଛି ଭୋଜନ କରିପାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଦମ ହବା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ ଯେ କଣ ଖାଇବୁ, କଣ ପିନ୍ଧିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କେବେ ବି ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ତାହା ଖାଇପାରୁଥିଲେ, କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ସେମାନେ ନ ମାନି ଫଳ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଘଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ଭୋଗୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ କଣ କଣ ହରେଇଛି ଆମେ ଗୋଟେ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଣ ହେଲା? ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତିଆରି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିବା ପାଇଁ? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। କାହା ଉପରେ? ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଦେଲେ? ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଆଉ ଜଗତ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପାପ ଆସିଲା ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କଲା? ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ବିଷୟକୁ ହରାଇଲା। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୀତ ସଂହିତା 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4-6 ଯାଏ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ତିଆରି କଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ, କୋଉ ଲେଭେଲରେ, କୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତାହା ଜାଣିବି ତାହେଲେ ମୋର ଅଧିକାରକୁ ମୁଁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବି, ମୋର ପାୱାରକୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି। ଟିକେ ପଢିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 8 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4-6। ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମେ ତାହା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଉଅଛ, ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସନ୍ତାନ କିଏ ଯେ ତୁମେ ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଅଛ। ପୁଣି ତୁମେ ତାହାକୁ ଦୂତଗଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ନିମ୍ନ କରିଅଛ, ଆଉ ଗୌରବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ରୂପ ମୁକୁଟରେ ତାହାକୁ ଭୂଷିତ କରିଅଛ। ଆଉ ପାଦ ତଳେ ଆ ସମୁଦ୍ର ନେ ରଖିଅଛୁ। ଏଠି ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ? ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରୁଅଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର
ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ରହୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଯତ୍ନବାନ ଆଉ ସେ କଣ ତତ୍ଵଧ୍ୟାନ କରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ନ୍ୟୁନ କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ, ସେତିକି ମାତ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଠାରୁ ବଳକା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣା ସକଳ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଉପରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରାଇଛି? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ପାଦ ତଳେ ସମୁଦାୟ ବିଷୟ ରଖିଅଛନ୍ତି। କାହାର ପାଦ ତଳେ? କିଏ କହିବେ କାହା ପାଦ ତଳେ? କାହାର ପାଦ ତଳେ? ମନୁଷ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଓ ହବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସବୁ ବିଷୟ ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଅଧିକାର ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଆମ ପାଦ ତଳେ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ପାଦ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର। ମୁଁ କୋଉ ଜାଗାର ଲୋକ, କୋଉ ଲେଭେଲର ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କୋଉ ଜାଗାରୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଜାଗାରେ ମତେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ଲେଭେଲରେ ଅଛି, ନିଜେ ବାକ୍ୟକୁ ଆଉ ନିଜକୁ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା, ଯେ ମୁଁ ଶେଷରେ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେ କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ହରାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ ହରାଇଲୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପଠେଇଲେ। ଆମେ ଦିଟା ବିଷୟ ହରାଇଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା କଣ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ହରାଇଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର ବାଡରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଠି କୌଣସି ବିଷୟ, କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା, କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲା, କୌଣସି ଟେନସନ ନଥିଲା, ଯେ ମୁଁ କାଲି କଣ ଖାଇବି, କଣ ପିନ୍ଧିବି, ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଏସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ଆଦମ ହବାକୁ କୌଣସି ବିଷୟ କଣ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଦଉନଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ କୁକୁର ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଭୁକୁଛି, ଚୁବୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ, ନିଜର ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁରୁ କଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଛୋଟିଆ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଘୋଡଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁବଉଛି। ନହେଲେ ସେ କୁକୁର କଣ କାହାର କଥା ମାନିବ? ଆମମାନଙ୍କର ଅଧୀନ ରହିବା କଥା। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ମହାନ କରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପରି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଜଣ ତ ଅସରପାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଡରିକିରି ପୁରା ଚିଲେଇ ଉଠନ୍ତି। ଯଦି ରୋଷେଇ ରୁମରେ ଯଦି ଅସରପା ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡେ, ତ ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ କେତେ ଜଣ କଣ କରନ୍ତି? ପୁରା ଚିଲେଇନ୍ତି। ଝିଟିପିଟିକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଭୟ ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଆଦମ ହବାକୁ ବାଘ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ସାପ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କର କଥା ମାନୁଥିଲେ। ଜୀବଜନ୍ତୁ
ମାନୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଆସିଛି? ସେଇ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକାର ଆମେ ହରେଇ ସାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଛୁ। କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲେ କି କଣ ସାପ ଚୋବେଇ ଦେବ କି, କଣ ହେଇଯିବ କି, ଏସବୁ ଭୟ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ, ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ଅନେକ ଏରିଆରେ ଲୋକ ଆସି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମିଛଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁରକ୍ଷାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାରୁ ଆମେ କଣ ଯାଇଛୁ? ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ବାହାର କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। କାରଣ ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ, ସେଠୁ କଣ କଲେ? ଏମାନେ କଣ କରିପାରନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ଖାଇଦେବେ, ଯାହାକି ଏମାନେ ଅମର ହେଇଯିବେ। ତ ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ସୁରକ୍ଷାରୁ ବାହାର କରିକି ଏମାନେ କଣ କଲେ? ଯେ କ୍ଷତି, ଚାଷ କର ଆଉ ଏଠିରେ ଜାଳ କଣ କର? ତୁଣ୍ଡ ମାରି ତମେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଭୋଜନ କର। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯୋଗୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଖାଇଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ? ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଆସିଲା? ସେ ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ହରେଇଛୁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରାଯାଇଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କରୁଛି? ଯେ ସରପଞ୍ଚ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଦରକାର। ଏମିତି ସେ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ପଢା ଲେଖା ଲୋକ ନଥିଲେ, କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ସେ କେବଳ ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ଜିତେଇକିରି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କାମ କରିକି ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିବ ସେ ଖାଲି କଣ ନାକୁ, ସେ ତାର ଅଧିକାରକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ତା ପାଖେ ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ। ତ ସେମିତି କଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ହରେଇକି ବସିକି ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ଲେସିଂ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ଭୁଲ ଯୋଗୁ ଆମେ ହରେଇ ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କଲେ କଣ? ଯେ ଏମାନେ କେମିତି ଏଇ ଅଧିକାରକୁ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାରକୁ ଏମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାପରେ କଣ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ କହିଲୁ କଣ? ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାରକୁ କଣ କଲେ? ହରେଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ହରେଇଲୁ। ତୃତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯେ ଆମେ ଏକ ନୂତନ କ୍ଷମତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛୁ। କଣ? ଏକ ନୂତନ କ୍ଷମତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ। ଏଇ ଜଗତରେ କାହାର ଅଧିକାର ଚାଲିଛି? କିଏ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରୁଛି? ଜଗତପତି ସୈତାନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲୁ, ବା ହବା ଆଦମ ଅବାଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଜଗତକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନର ସହିତ ସେମାନେ ଚଳେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କଣ ହେଇଛି? ଏ ତିନିଟା ବିଷୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆସିଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କଣ କଲା? ଯେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଜଗତକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଦେଲେ।
ତେଣୁ ସେ କଣ କଲା? ଗର୍ବ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଜଗତର ପତିତ ହେଲା, ପୃଥିବୀର ପତିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କଲା? ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଯୋଜନାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କଣ କଲା? ନାରୀକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା, ଫଳ ଖୋଇଲେ, ଆଉ ସେ କଣ କଲା? ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇଗଲା, ତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାର କରିହବ ସେଠାରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଉ ଜଗତରେ ପଠେଇଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ପରିତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମ୍ୟାରେଜ କରିବେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ। କରିବା କଥା, ଭଲ ବିଷୟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କରେ। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ 40 days ଫାଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ରହୁ ବେଳେ ବେଳେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପଠେଇଲେ। ଆମେ କଣ କଣ ହରାଇଛେ? ପ୍ରଥମତଃ ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାର ହରାଇଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମେ ହରାଇଛୁ। ତୃତୀୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧିକାରର କ୍ଷମତାର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆଉ କଣ କଲେ? ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆସିକି କୃଷ୍ଣରେ ମଲେ, କଣ କଣ କଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଛଡେଇ ନେବା। କାଠାରୁ? ଆମର ଯୋଉ ଅଧିକାରକୁ, ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ, ଆମ ସୁରକ୍ଷାର ଅଧିକାରକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛଳନାରେ ନେଇଯାଇଛି, ତାଠାରୁ ଛଳେଇ ଆଣିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ମୋର ଅଧିକାର କଣ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? ଯେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ସିଏ। ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ମାନେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଅଟୁ। ଆଉ ସେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ପରି ରହିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚିକି ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, କି ସେଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଯେ ଅବାଧ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ। ଆଜି ଆମ ଲାଇଫରେ ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟତା ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 2 Corinthians 5:17 ବୋଧେ, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ତ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ? ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଉ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତିଆରି ମନୁଷ୍ୟକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦେଲେ? ଅଧିକାର ଦେଲେ। କଣ କରିବା ପାଇଁ? କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦେଲେ? ଯେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆଉ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହେଇକି କଣ କଲା? ସବୁ ହରେଇ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଧିକାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ବାର ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କଣ କଲେ ମତେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇବି, ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ପୁଣି ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ।
जो जन दुष्ट मान मतरे चले ना और पापी मान मार्ग ठिया हुए ना कि निंदक मान सभा बसे ना मात्र दिवारातर व्यवस्था ध्यान करे कौन करने आमोद प्रमोद करे से कापर हे जल सत निकट वृक्ष सदृश हे तार पत्र ही मलिन हम ना पुणी से जहाँ इच्छा कर सफल हे आमे जहाँ कहवा ताहा घटिबो कारण परमेश्वर से अधिकार देइछंती आपण मान मते परमेश्वर कहवा द्वारा समस्त विषय सृष्टि करि अछंती और से अधिकार आमान को देइछंती आमे जहाँ कहवा यीशु के नाम ता घटिबो या हम विश्वास करे कारण प्रभु कहछंती मागो तुमान को दिया जीवो और मागिबा अर्थात कहवा तो विश्वास रे आपण माने जहाँ किछि कहिबे ताहा आपण मान प्रति घटिबो कारण से दिन हवा आदम जहाँ कहते चलुला साप भी मानिब बाध्य होता बाघ भी मानिब बाध्य होता हाथी मानिब बाध्य होता समग्र पृथ्वी मानिब बाध्य होता किंतु आज से अधिकार पुनर्बार जीशु शैतान छड़े आम को देइछंती कारण से शैतान को हरैले मृत्युर नावड़ भांगिक से उठी अछंती और पुनर्बार से अधिकार को आपण मान मत देइछंती तेणु आम कौन करवा दरकार प्रार्थनार सहित वाक्य को अनुसार जीवन काटी आम आराधना कर प्रभु निकट में रही जदि आम प्रभु शक्ति प्राप्त होगा कारण वाक्य लिखा जाए मु शक्ति साहाय्य मोर शक्तिदाता साहाय्य मु समस्त करें समस्त भीतर किसी बड़का रही कि रोग सुस्थ हो पार ना अभाव दूर हो पार ना अच्छी कि मिनिस्ट्री जहाँ आवश्यक प्रभु जगैबे ना ए सब विषय अच्छी कि ना से आम शक्ति दौरान और शक्ति साहाय्य आम समस्त करें आम जहाँ इच्छा करवा प्रभु ताहा देवे जे जहाँ इच्छा करवा माने आम मंद भी से इच्छा करवा ताहा नहीं जे प्रभु को पाई जहाँ आवश्यक वाक्य अनुसार आम जहाँ इच्छा करवा जहाँ मागिबा प्रभु देवे और से अधिकार आपण मान मत देइछंती तेणुकर जीशु कहले आदर्श प्रार्थना सर्वप्रथम कौन कहूँ हे आम मान स्वर्गस्थ पिता प्रथम ना नहीं प्रभु चाहते पिता और पुत्र संपर्क को दृढ़ करने स्थापन करने जीशु जगत से आसते से आम मान पिता अटंती आम संतान अटू केबे गोटे एमपी रो पुओ कि नले सीएम रो कि पीएम रो पुओ मुंड झुके कि चलिबो नाही जहाँ इच्छा ताहा करबा चेष्टा करिवो कारण मो बापा कोन अछंती कैबिनेट रे मंत्री अछंती सीएम अछंती हो ना नहीं तो मोर पिता किए मते जानिबा दरकार जदि मते सही प्रकार लाइफ बंचिबा सही प्रकार अधिकार बंचिबा से तेबर बंचिबा ताहले मते जानिबा दरकार जे मोर बापा किए मोर पिता किए तांकर कोन कोन अछि से कोन करि पारंती और से मते कोन अधिकार दिछंती आज हमर को जानिबा दरकार निहाती सेटा को स्वीकार करबा दरकार जे गुडे देशवासर अछि साटापाटा नहीं मुई बीजा पाटा बोलवाटा आम साधारण लोक ना प्रभु कौन कर स्वर्गर प्रजा कर संतान कर तैयारी कर अधिकार देते समस्त जगत को कौन करने शासन करने आम लोक जब एक आम प्रार्थना करवा समस्त जगत आम पाद तले रम विश्वास करे प्रभु से अधिकार देते से दिन सदरक मशक अबंधक विश्वास ठिया हेले से राजा भी और समग्र देशर लोक मुंडे मारे बाध्य हेले तुम परमेश्वर ही परमेश्वर लिखी जानी मोर प्रभु मते बचाई सक्षम अटंती से जानी से अधिकार मृत्यु को हराइबार अधिकार प्रभु देइछंती कर्तृत्व करबार अधिकार देइछंती से जानी तेणु विश्वास ठिया हेले दानिएल ठिया हेले प्रार्थना कले सिंह गर्तर पकड़ला पर सिंह माने कौन कर प्रोटेक्शन दौरान सुरक्षा दौरान राति सारा
ଦାନିଏଲଙ୍କ ସିଂହ ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବଡିଗାର୍ଡ ହେଇକି ଜଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଦାନିଏଲ ଜାଣିଥିଲେ ମୋର ବାପା ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ସେମାନେ ମାନିବେ। ଆଜି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ନିଜର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଯଦି କିଛି ଅଭାବ ହେଲେ, କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଘଟିବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କହିବା ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ? ବାକିକୁ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ କରନ୍ତୁ, ବାକିକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ନହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ନହ କଣ କଲେ? ନହଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଜାହାଜ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେଇ ଦେଶର ସେଇ ଜାଗାର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିଥିବେ, ଏ ଶୁଖିଲା ବାଟରେ କଣ କରିବ? ଜାହାଜ ଚଳେଇବ। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କଣ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଟା ଘଟିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପୁରା କଲେ। ସେ କେବେ ବି ଜାହାଜ ବନାଇବେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କାହାକୁ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁକୁ ଯୋଗାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରଖିଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ, ଆଉ ବାହାର କରିକି ଆଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କଣ କରାଉଛି? ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ଅପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ଚାବି କାଢି ଦେଇଛି, ତମେ ଯାହା ଖୋଲା କରିବ ଖୋଲା ହବ, ଯାହା ବନ୍ଦ କରିବ ବନ୍ଦ କରିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଅଧିକାରର ସହିତ। କାରଣ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ସେ ଅଧିକାରରେ ଆମେ କଣ କରିବା? ସବୁ ବିଷୟକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ କୋଉ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଉପରକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦ କେବେ ବି ହାରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ହାରିବା ପାଇଁ, ହାଲିଆ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ସେଇ ରାଜ ଗାଦିରେ ଅର୍ଥାତ ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗତରେ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କର, ଜଗତରେ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରକାଶ କର, ଆମେ ଯାହା କହିବା ତାହା ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର, ମୁଁ କହିବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରିବେ? ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପିଜି ବରିଶ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟିମୋନି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଟିକେଟ କରାହେଇଥିଲା। ଆଙ୍କେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଟ୍ରେନ କଣ ହେଇଛି? ଚାଲି ଯାଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଟ୍ରେନ ନାହିଁ। ତ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଆଡକୁ ସିଆଡକୁ ବୁଲିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଦେଶ କରୁଛି ଟ୍ରେନ ରିଟର୍ନ ଆସୁ। କଣ ଆସୁ? ଟ୍ରେନ ରିଟର୍ନ ଆସୁ। ଟ୍ରେନ କେବେ ରିଟର୍ନ ଆସିବାଟା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କେବେ? କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁ ତମର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା, ତମର ବାକ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଥିଲା ମତେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ହିଁ ଯିବି, ଟ୍ରେନ ରିଟର୍ନ ଆସୁ। ଆଉ 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମଣିଷ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରେନ ପୁଣି ଆ ପାଇଁ ଆସିବ। ପାଗଳ ହେଲ ନା କଣ? ଏ କାହିଁକି ଚିଲଉଛୁ ଷ୍ଟେସନରେ? ପୋଲିସ ମାନେ ବି କହିଥିବେ, ଲୋକମାନେ ବି କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଏ କାହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆଦେଶ କରୁଛି ଟ୍ରେନ ଆସିବାର ଅଛି। 10 ମିନିଟ ପରେ ସିଗ୍ନାଲ ସିଆଡେ ଜାମ୍ ହେଲା, ସେ ଟ୍ରେନ ରିଟର୍ନ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ବସିକି ତାଙ୍କେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି।
ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଜାତ ହେଇନାହିଁ, କଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଏପରି ବିଷୟ ସେ ଆପଣ ଭୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ ଅଧିକାରରେ ନିଜର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ରକ୍ତ ସବୁ ନିଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ରଜା ଗାଦିରେ ବସେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭାଇ ମାନେ କଣ ଅଧିକାର ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକିକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନୁହେଁ କି ନାହିଁ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସେ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆଉ କଣ କରିବା, ସେ ଅଧିକାରରେ, ସେ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯାହା କହିବା ତାହା ଘଟିବ। ସମସ୍ତ ରୋଗ, ସମସ୍ତ ଅଭାବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ଶୈତାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆମର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡରେଇବି ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଡରେଇବି ନାହିଁ, ବାହାର କରିବି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୁକୁର ପରି ଭୁକି ଭୁକି ଆମକୁ କଣ କରୁଥିବ, ସେ ହଇରାଣ କରୁଥିବ, ଆମକୁ ଟେନସନ କରଉଥିବ। ଶୈତାନ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, କଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେ, ତୁ ତ କଲେ ରୁଟି ହେଇଯିବ, ଡେଇଁ ପଡେ, ଦୂତମାନେ ସେବା କରିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କଣ, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଦୂର ହ ଶୈତାନ। ଆଜି ସେ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରୁ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୋଉ ଜଗତର ଲୋକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେ କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ ଜଗତର ଅଧିକାର ସବୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ପାଇଁ, କିଏ ଛଡେଇ ନେବ ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଘୋଷଣା କରିବା, ଆଉ ତାହାକୁ ଆମେ ପୁରା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଲାଇଫରେ ପୁରା କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ବୋଲେ ସୁମସିକି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସହିତ, ତାହାଙ୍କ ପରି ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଆମେ ରହୁ, ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ରହୁ, ପାପମୟ ଜଗତ ରହୁ, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ସେ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପିତର ପାଣିରେ ବୁଡିଲା ବେଳେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚା ଡାକ ଦେଲେ। ପିତର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନାଇଁ ମୋ ପିଲା ବୁଡି ଯାଉଛି, ଆକୁ ଯେ ଉଠେଇ, ଯୀଶୁ ଆଗରେ ଆସିକି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତର ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ଡାକ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ହସ୍ତ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ହସ୍ତ ବଢେଇକି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମୋର ଅଧିକାର କଣ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମତେ ଉଠାଅ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମତେ ଉଠାଅ, ମୁଁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନଠୁ, ତ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପାୱାର, ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ଘଟିବ। କାରଣ ଏ ଯିବାରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ, ଜୀବନ ଆଉ ମରଣର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯାହା କହିବା ତାହା ଘଟିବ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଅଧିକାର ସହିତ, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ବି କହିବା ତାହା ଘଟିବ। ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ କହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ରୂପା କି ସୁନା ନାହିଁ, କଣ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାହା ଦଉଛୁ। କଣ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଠ ଆଉ ଚାଲ, ହାତ ଧରି ଉଠେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରରେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପାୱାରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେ ଉଠିଲା ଆଉ ଚାଲିଲା। ତ ଆମେ କାହିଁକି ଆଜି ଆମ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବାହାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଝିଅ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ସଦର୍ମେଶ୍ୱରକୁ ଅବେଦନେକୁ ନିଆଁରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଲାଜରକୁ 4 ଦିନର ଶବକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ କଣ କଲେ, ବାହାର କଲେ, କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଉଠିକା ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ତ
तो आज आम परिस्थिति आम कहीं बाहरी पारिबा नहीं आमर सोच आमर विश्वास आमर भावना शक्ति आम केते दूर वाक्य अनुसार आम चिंता करुचु केते दिन वाक्य केते दूर आम वाक्य अनुसार कार्यकारी कर वाक्य को आम पालन करुचु वाक्य अनुसार निज जीवन को बिताउचु आम जदि पॉजिटिव थिंकिंग हो वाक्य अनुसार भाव आरंभ करवा वाक्य अनुसार निज जीवन को बिताइबा ताले प्रभु कौन करबे हमको शिफ्टिंग कर देबे लांगुल हेबा पई आह्वान करना मस्तक खोरिया पई प्रभु आह्वान करछंती अच्छे अधिकार प्रभु देले जहाँ आम हरइथिलु पुनर्बार से अधिकार को प्रभु आम को देइछंती तो तेणु आम कौन करवा प्रभु को वाक्य अनुसार निज जीवन को बिताइबा और वाक्य अनुसार प्रार्थनार सहित आम अधिकार को साब्यस्त करवा आम एथि प्रभु को निकट जाऊँ जे प्रभु आम संतान अधिकार देइछंती आम बाप पिता पुत्र संपर्क को नहीं जाऊँ आम प्रभु को निकट तेणु बापा आम प्रत्येक विषय से कौन करती पूरा करुँच जगतर पिता माता हाँ ना नहीं आपण मैंने समस्ते प्राय बापा माँ ही थे निजर संतान माने जहाँ मागिले आम यथासाध्य चेष्टा करुचु इन टाइम रे सब विषय जगाइया हाँ ना नहीं तो से आम बापा अटंती तेणु आम समस्त विषय को से कौन करेंगे इन टाइम रे पूरा करेंगे आउ लेटेस्ट विषय देवे तेणु आम कौन करवा निजर अधिकार को साब्यस्त करवा कर्तृत्व को आम निज हस्त को नेबा आम जहाँ कहबा ताहा हेबो तुम जहाँ इच्छा कर ताहा सफल हेबो प्रभु आम को कौन कले पुनर्बार से अधिकार को देइछंती कौन करवा सुरक्षा भी और कर्तृत्व करिवार अधिकार को आम शैतान रो अधीन रे नाहू कारण से छल रे तार अधीन रे मनुष्य को नहीं जाइथिला किंतु जीशु कौन कले शैतान को हरई की ताटर छड़े आनिकरी निजर अधिकार रे निजर बाउंड्री भीतर आम को रखछंती तेणु आम कौन करवा ईश्वर को वाक्यर बाउंड्री भीतर रहिबा और निजर अधिकार को साब्यस्त करवा तो आसंतु जीशु आसिले आम जीवन देले जे आम गोटे अबाध्य गोटे भूल पाई जीशु जीवन देवाक पड़ता अच्छा देकी से भूल को क्षमा करी पुनर्बार संतान अधिकार दे आम से पुनर्बार से सुरक्षार बाड़ देते और कर्तृत्व कर अधिकार देते आम कौन करवा बजाई रखा प्रार्थनार सहित विश्वास सहित निज परिवार रे निज व्यक्तिगत जीवन में और निज मंडली रे और निज सेवा कार्य प्रभु ए वाक्य दी समस्त प्रचुर आशीर्वाद करंतु आमेन थैंक यू सर Amen. प्रेज द लॉर्ड ओवर टू यू अनुपमा सर थैंक यू सो मच सर तो आम उच्च कर तल दे उत्साह दउथबा धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद बहुत सुंदर वाक्य क्षमतार अधिकार प्रभु हमको देइछंती और से अधिकार एक्चुअली हमर जिहारे ही अछि आमे जहा कहबा ताहा ही घटिबो प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु भयंकर युक्त वाक्य अधिकार युक्त वाक्य उत्साह युक्त वाक्य आज आम मान को प्रत्येक को आप वितरण करिसेंती प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु सेवा कार्य रे आत्मिकता जीवन रे पारिवारिक जीवन रे प्रत्येक क्षेत्र रे प्रभु आपनकर सीमा वृद्धि करंतु रियल मिनिस्ट्री इंडिया तरफ प्रत्येक परिवार तरफ आज्ञा आमे आपन को धन्यवाद दउचु आसंता दिन मानकर आपण आसंतु एपरि उपयुक्त वाक्य मान देई हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद आज्ञा एते बेले आमे से पर्याय रे निश्चित भाव रे पहुंची जाइछु।